नमस्कार मु प्रियव्रत मिश्र स्वागत जनाऊँगी आपणकर निज चैनल उल्टा सोच को वार्ता कवितार सचिदानंद राउतराय द्वारा लिखित वार्ता कवितार प्रथम पार्ट रे आमे ये जो कवितार कवि संबंध रे डिस्कशन करथिले आ कवितार पृष्ठभूमि आमे डिस्कशन करथिले बा आलोचना करथिले। जो मन देखि नांती दया कर देखंतु। एबे आमे आगु को जिबा। दृढ़ हुओ निय प्रतिशोध जुगव्यापी हीन दासत्वर समय आसीछि आजी पचारिबा पई दीप्त कंठे हे मानव पुत्र एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहि पई किंपा थिला लोह कारागार। कठिन शब्द आलोचना करिबा। दृढ़ माने शक्त बा कठिन बा अटल। रूढ़ माने कर्कश बा रुक्ष। प्रतिशोध माने प्रतिहिंसा। दीप्त माने तेजोमय राइट। कारागार तो आपण माने जानिछन्ती बंदीशाला राइट। कवि एठारे कोन कहउचंती ना ए जो दूत आसीछि वार्ता कौन दौची कि पराधीनतार जो श्रृंखल जनित जो दासत्व प्रथा आज मनुष्य को विभ्रांत करिछि। मनुष्य दृढ़ हेबा उचित, रूढ़ हेबा उचित। आउ ए जो जुग धरी जो हीन दासत्व प्रथा चली आसीछि तार विपक्ष रे छिड़ा हेबा उचित आउ तार प्रतिशोध नेबा उचित। कवि कहउचंदी आज से समय आसीछि हमको पचारिबार अछि दीप्त कंठरे कि हे मानव पुत्र एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहि पई किंपा थिला लोह कारागार। मनुष्य निजे आत्मसचेतन हेबा उचित। एबे आत्मसचेतनता हेबार समय आसी जाइछि। एई जो समय रे समग्र मनुष्य जाति तार ए जुग धरी वर्ष धरी जो पराधीनता अछि तार प्रतिशोध नेबा आवश्यक। एबे सोइले किछि लाभ हबो नाही। सरल असहाय शांत मनुष्य को जो परि भावरे ए धनी विवेकहीन लोक मानक द्वारा अत्याचारित करा जाइछि ठीक सेही परि भावरे तांकु आजी तांको एग्नेस्ट रे तांको विपक्ष रे आजी तांकु कोन ना मथापाती न सही से जो तार प्रतिशोध नेबार समय आसी जाइछि। समय आसीछि जेतेबेले आमे समस्त शक्ति संचय करी ये जो धनी गरीब ये जो व्यवधान प्राचीर को भांगिबा जुग व्यापी ये जो हीन दासत्व ताकू आज कबर देवार ताकू आज बंद करिवार समय आसीछि। सेमान जेपरी भावरे अत्याचारित होई आसीछंती आज सेही अत्याचारी मानंकु सेमाने तांकर ठू आज कैफत तलब करिवा आवश्यक। जदि साधारण दरिद्र मनुष्य भावरे एते अत्याचार आमे सहिछंती ताहले तांकु जो अत्याचारी मानंकु जो धनी मानंकु जो शासक मानंकु जो जमीदार गोष्ठी मानंकु जो माने एभलिया अकथनीय अत्याचार आमको जुग धरी वर्ष धरी देई आसीचंती आजी सेमानंकु कि प्रकार शास्ति मिलिबा आवश्यक। प्रत्येक मनुष्य एमानकु थरे लेखा पचारि देबा उचित एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहि पई किंपा थिला लोह कारागार। इमान जो अतीत रे एते जो कुकर्म करिछंती एमानकु केउ प्रकार श्रृंखल पिंधी केउ प्रकार रहिबाकु पड़िबो ए सब तो पचारि देबा उचित बोली एठारे कवि कहिछंती। एबे आगु जिबा।
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ପୀଡ଼ା ଦେଲା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭୀମ, ଭୀମ ମାନେ ଭୀଷଣ, ପୀଡ଼ା ମାନେ କଷ୍ଟ, କୈଫତ ମାନେ ଆମର କାରଣ, ମତେ କୈଫତ ଦେ କାରଣ। ରୁଦ୍ର, ରୁଦ୍ର ହେଲା ଉଗ୍ର, ଭୀଷଣ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ରାଇଟ୍। ରୁଗ୍ର, ଉଗ୍ର, ଭୀଷଣ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ। କଣ କହୁଛି ନା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ପୀଡ଼ା ଦେଲା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ମାଗିବାକୁ କୈଫତ ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥଲୋଭୀ ହୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ତଥାକଥିତ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଶାସକ ବା ଜମିଦାର ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିରୀହ ମଣିଷ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ରଖିଥିଲେ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାକୁ ଖଟାଉଥିଲେ। ଦାସତ୍ୱ ସେମାନେ ଦାସ ଭଳି ଖଟାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ମାଡ଼ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗରେ କଣ ହଉଛି ନା ସାମ୍ୟବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରୁଷିଆ ଏବଂ ଚୀନରେ ସାମ୍ୟବାଦର ସଫଳତା ମାନବ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆଶା ବା ତେଜ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରିବାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆଜି ଅତିକ୍ରମ ହେଇଛି, ଏମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଆଜି ଅଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ଏହାର କାରଣ ମାଗିବା, ଏବେ ଏହାର କୈଫିୟତ ମାଗିବା ନିହାତି ବିଧେୟ ବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ ଆଜି ତାହାରି ବେଳ ହେଲା ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ମହାଭୟଙ୍କର ରୂପ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ରୂପ ଆଜି ଧାରଣ କରି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ତାର ଆଜି କଡ଼ାଗଣ୍ଡା ହିସାବ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆଦାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର, ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଭସ୍ମ ହୁଅ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। ଲଭ ତହୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି, ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼, କାରଣ କେ ସେହି ପୀଡ଼ନର, ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କର, କରରେ ନିର୍ମୂଳ, ସ୍ୱେନ ପରି ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏ ସ୍ୱେନ ମାନେ କଣ? ସ୍ୱେନ ମାନେ ସଞ୍ଚାଣ, ଉଚ୍ଛେଦ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ବା ବିନାଶ, ନିର୍ମୂଳ ମାନେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଦବା ପୁରା। ତ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, କହୁଛି ମୁଁ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ଆସିଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବର। ଏଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାରର କଡ଼ାଗଣ୍ଡା ହିସାବ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଏହା ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର ଗ୍ରହଣ କରି ଶତାବ୍ଦୀର ଦୂତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ଦୂତ କଣ କହୁଛି ନା ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଭସ୍ମ ହୁଅ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। ଥିଲାବାଲା ଓ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ତଳାକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଯିଏ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଆଜି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି, ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଉ, ସେ ଆଜି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହଉ
ବା କୀଟ ପରି ବିଚଳିତ ହଉ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତମେ ଆଜି ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଲୋଭ ତହୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି, ବୁଝ ଆଜି ମୃଗ, କାରଣ କେ ସେହି ପୀଡ଼ନର ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କର। କର କର କରରେ ନିର୍ମୂଳ, ସ୍ୱେନ ପରି ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଆଜି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ କଣ ହୁଅ ନା ଦଗ୍ଧ ହେବାର ଅଛି, ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହେବାର ଅଛି, ଭସ୍ମ ହୁଅ, କୀଟ ପରି ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାରର ପୀଡ଼ନ କରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଯଥାର୍ଥରେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ, କାରଣ କି ସେହି ପୀଡ଼ନର, এই ପୀଡ଼ନର କାରଣ କଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଥରେ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କର ନା ମୂଳରୁ ତାଙ୍କର କଣ କର ନା ଉଚ୍ଛେଦ କର, ତାଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରୁ ନିର୍ମୂଳ କର। ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେବ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାପରି ନା ସ୍ୱେନ ପରି, ସ୍ୱେନ ମାନେ ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ଆକ୍ରମଣ କରି ମୃତାହତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ସମସ୍ତ କାରଣର ମୂଳରୁ ଏହି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ହିଁ ରହିଅଛି। ସଂସାରରୁ ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା, ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟୁ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା, ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର, ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା। ଟିକେ କୃଶ ମାନେ, କୃଶର ସାଧନା ମାନେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଧନା, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ବା ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସାଧନା ମାନେ କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କବି ଶେଷରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ, ଏଇଟା ହଉଛି ତୋର ମହାଧର୍ମ, ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ତୋ ଚେତନା, ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟୁ ଏହି ଦୀକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା, ଏଠୁ এই ଭସ୍ମରୁ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର, ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା। କଥାରେ ଅଛି ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର, ତେଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଜି ଏ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ଶକ୍ତିରେ, ନା ରକ୍ତପାତରେ, ବିନା ବିପ୍ଳବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ମୁକ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ବା ଆମେମାନେ କେହି ପୀଡ଼ା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଅତୀତରେ ବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତପାତ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, ଆମେ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୁକ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଏଇଟା ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ହଉ ମହାଧର୍ମ, ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ। ଏହା ସବୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ମହାଧର୍ମ। ଏହି ମହାଧର୍ମକୁ ପାଳନ କଲେ ସମାଜରେ ଥିବା ଯୋଉ ଗରିବ ଆଉ ଧନୀ ଯୋଉ ସୀମାରେଖା ବା ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଏସବୁ ହଟି ପାରିବ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ସାମ୍ୟବାଦ, ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସାମ୍ୟବାଦ ସମାଜ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁ ନା ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟୁ ଘେନୁ ଏହି ଦୀକ୍ଷା। ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ କରି କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କଲେ ତା ଶରୀରର ଯୋଉ ଭସ୍ମ, ସେଇ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଦୀକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ପାଥେୟ ହୋଇ ରହିବ। ଏ ଶୋଷଣ, ଏ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏ ପୀଡ଼ନର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର,
जय लभु कृशर साधना। कृश माने एठी प्रभु जीशुकृष्ण जेपरी अत्याचार को सह्य करी क्रूशविद्ध होई निजर जीवन त्याग करथिले जीवन हराइथिले सेपरी हेले आत्मोत्सर्ग साधना भविष्यत विश्व को अत्याचार रु मुक्त करिबारे यथेष्ट सहायक हबो। फलस्वरूप गोटे श्रेणीहीन साम्यवाद समाज गठन करिपारिबो और साम्यवादर छत्र छाया तले प्रत्येक मनीष सुखरे कालातिपात करिबो। एटा थिला हमर द्वितीय पार्ट बा एठी कविता टी सरुची। यार नेक्स्ट वीडियो रे आमी आसीबा डिस्कशन करिबा क्वेश्चन आंसर को। से पर्यंत विदाय दियंतु। धन्यवाद। नमस्कार।